السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وقال تعالی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، دیکھیے توحید کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں، بہت سارا پیغام، بہت سارا عنوان، مضامین اللہ نے قائم کیے. عقیدہ تحاویہ ایک کتاب ہے عقیدے کی، جتنے بڑے بڑے مدارس ہے سب میں پڑھائی جاتی. لکھنے والے کون معلوم؟ اس کی شرح کرنے والے، لکھنے والے حنفی عالم. ہم کیا سمجھتے ہیں عام طور پر؟ یہ توحید ہے نا، عقیدہ توحید، یہ صرف اہل حدیث ہی جو رکھتے سو، ایسا سمجھتے. یہ معلومات کی کمی ہمارے. یہ عقیدہ تحاویہ، یہ جو کتاب ہے، یہ عقیدہ تحاویہ ہندوستان میں بڑے بڑے مدارس میں پڑھائی جاتی، اور دیوبند میں بھی یہ شامل ہے، نصاب ہے. دیوبند اس کے اندر یہ شامل نصاب ہے. جو پکا حنفی ہوتا، جو سچا حنفی ہوتا، وہ شرک نہیں کرتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر میں اور اسی کتاب عقیدہ تحاویہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اور جو کوئی یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں اللہ کہاں ہے، وہ شخص ملحد ہے، وہ شخص زندیق ہے، وہ شخص کافر ہے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. یہ کون فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ایک نے کسی نے پکڑ کر پوچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، تمہیں اللہ ہے بول رہی نا؟ اللہ ہے، اللہ کائنات چلا رہا، کب ڈسکور کرے اللہ کو؟ پوچھتا ہو کب دریافت کرے اللہ کو؟ بتاؤ ڈیٹ کیا ہے تمہاری ڈسکوری کی، تمہاری دریافت کی ڈیٹ کیا ہے بتاؤ. بولتا امام صاحب بولتے اچھا 5 سے گنتی گنو گے، 5 سے گنتی گنو، الٹا گنو گے. 5 سے پہلے کیا آتا؟ 4 آتا. 4 سے پہلے کیا آتا؟ 3 آتا. 3 سے پہلے کیا آتا؟ 2 آتا. 2 سے پہلے کیا آتا؟ 1 آتا. 1 سے پہلے 0 کیا بھی نہیں. اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں. تو اللہ کا ڈیٹ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس وقت سے جب کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. ایک اور فرماتے اللہ اکبر، جس کے دن کے تعلق سے ہمیں غلط فہمیاں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدے میں سلف تھے. عقیدے میں کیا تھے؟ سلف تھے. رہے اعمال میں ان کے پاس عذر ہے. احادیث نہ پہنچنے کی وجہ سے، فتنوں کی زمین کوفہ میں رہنے کی وجہ سے ان تک حدیث نہیں پہنچی، یہ الگ چیز. لیکن عقیدے میں یہ اہل حدیث یا سلفی تھے. تو اندر میرے بھائیوں، عقیدے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں. مختصر میں بات کو بتاتے ہوئے آگے بڑھوں گا تاکہ میرے سارے بھائیوں کو بات سمجھ میں آئے. جو پڑھے لکھے ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں، ذرا موٹے انداز سے سمجھنے والے سب میری بات کو سمجھ سکیں. دیکھیے توحید اور شرک، اسے مختصر لفظ میں سمجھنے کے لیے دیکھیے، اللہ کو کسی کی طرح ماننا، اللہ کسی کے سر کا ہے، یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یا کسی انسان کو اللہ کی طرح ماننا، کسی انسان کو یا کسی کو بھی اللہ کے سر کا ماننا یا اللہ کو کسی کے سر کا ماننا، یہ شرک ہے. اس سے بالا تر لیس کمثلہ شیء، اللہ کسی کی طرح نہیں، وہو السمیع البصیر. اچھا کسی کی طرح نہیں بولے تو اللہ کو کچھ بھی نہیں کہنا. نہیں، وہو السمیع البصیر، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. توحید کی بنیادی طور پر علماء اکرام نے، اہل علم نے 3 قسمیں کی ہیں. 3 قسمیں ہیں توحید کی. 3 قسمیں کیا کیا؟ پہلی قسم توحید الوہیت ہے، توحید الوہیت ہے. دوسری قسم توحید ربوبیت ہے. تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے. 3 قسمیں ہیں. توحید الوہیت بولے تو کیا؟ میں مختصر سمجھاتے جاتا ہوں. توحید الوہیت یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادات میں، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، تعظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص کرنا عبادت کے لیے، اور اس میں کسی کو ربطی برابر شریک نہ کرنا، یہ توحید الوہیت ہے. اور اسی طرح سے توحید ربوبیت،
कायनात आसमान और जमीन, इसे चलाने वाला, इसमें तफर्रुक करने वाला, बेटा बेटी देने वाला और अच्छा और बुरा बनाने वाला, आसमान से रोजी रोटी बारिश उतारने वाला, जमीन से पौधे उगाने वाला तन्हा अल्लाह है। ये जानना, ये तौहीद रुबूबियत, रब तस्लीम करना, इस किस्म के तसर्रुफात में अल्लाह को एकता जानना, ये तौहीद रुबूबियत, तौहीद की दूसरी किस्म। इसी तरह तौहीद की तीसरी किस्म क्या है? तौहीद की तीसरी किस्म तौहीद अस्मा व सिफात। अल्लाह को सारे नामों में जो प्यारे प्यारे नाम हैं और प्यारे प्यारे जितने काम हैं, अल्लाह को एकता जानना, एकता मानना। इसके अलावा अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, मां के पेट में सही कितना होना बच्चे का, खल्क कैसा बनाना, सही कितना होना, और प्यारे प्यारे लब, प्यारे प्यारे कान, प्यारी प्यारी आंखें और प्यारा प्यारा सूरत चेहरा बनाना, अल मुसव्विर, अल खालिक, अल खल्लाक, ये सिफती नाम, ये नाम सिर्फ अल्लाह के, ये सिर्फ अल्लाह कर सकता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। ये तसव्वुर रखना, अल्लाह के जितने नाम हैं, इसके अलावा 99 नाम हदीसों में बताए गए, ये सब में अल्लाह को एकता जानना, एकता मानना। मेरे भाइयों, तौहीद की बड़ी फजीलतें, तौहीद की बड़ी अजमतें हैं, तौहीद के फजाइल बहुत सारे हैं। अल्लाह के नबी तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन एक बंदा आएगा, आकर गए, एक बंदा देखेगा उसका आमाल बहुत कम है, उसके आमाल बहुत कम है, वो कम अमल वाला है, बुराइयों का दफ्तर, बुराइयां उसके पास ज्यादा है, और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में ठहरा है, उसकी बुराइयों का दफ्तर, बुराइयां, उसकी फाइलें सब जो है तराजू में रखी जाएंगी, और बंदा देखेगा अब तो गया मैं काम से, मैं बुरा था, गंदा था, बेहया था, बुरे काम करता था, नेकियां मेरी झोली में नहीं है, नेकियां मेरे दामन में नहीं है। चुनांचे अल्लाह के सामने मायूस, परेशान और हैरान ठहरा होगा। अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेंगे, ऐ मेरे बंदे, क्या कामयाबी की कोई उम्मीद है तेरे पास? कामयाबी की कोई उम्मीद है? तो बंदा कहेगा नहीं अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला कार्ड बताएंगे, बिताका, हदीस में लफ्ज़ आता बिताका, ये कार्ड बताएंगे सामने। वो बंदा कहेगा क्या है अल्लाह, ये इसे ट्राई करके देख जरा, इसे देख, ये इसके मुकाबले में कुछ काम आ सकता। बंदा कहेगा है अल्लाह, ये बुराइयों के दफ्तर है, ये बुराइयों की फाइलें हैं, ये छोटा सा कार्ड इनका क्या मुकाबला करेगा? अल्लाह ताला कहेंगे बंदे इसे वजन करके तो देख, इसको वजन करके तो दो, वजन करके तो देख। बंदा जाएगा, जाके दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह उस बिताका के ऊपर, उस काट के ऊपर लिखा होगा, ले जाके तराजू के दूसरे पलड़े में वो रखेगा। जैसे ही रखेगा, पूरे गुनाह बुराइयां जितने अमाल थे सब ऊपर, और ये बिताका ला इलाहा इल्लल्लाह का, अल्लाह के नाम का एक कलिमा, अल्लाह के नाम का एक कलिमा वजन होगा, भारी होगा, और अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबी का परवाना देंगे। एक और हदीस मुस्नद अहमद में इस तरह आती है, अल्लाह फरमाते ऐ बंदे, ऐ मेरे बंदे, अगर तू जमीन भर गुनाह करके मुझसे मिले, जमीन भर मुझसे गुनाह करके मिले, अगर मेरे साथ शिरक ने किया है, तौहीद के साथ है, तो ऐ मेरे बंदे, मैं वसील व अरीज मग़फ़िरत के साथ तुझसे मिलूंगा, तेरे गुनाहों को माफ करूंगा। मेरे भाइयों, ये अहादीस ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत में है, ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत में है। एक और हदीस अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ये तौहीद का कलिमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह बरहक है इबादत के लिए, अल्लाह के सिवा कोई तसर्रुफ नहीं कर सकता, कोई नफा और नुकसान नहीं दे सकता, कोई अच्छाई और बुराई दे नहीं सकता अल्लाह के सिवा। ये सारे तसव्वुरात, ये सारे एहसासात, ये सारे ख्यालात ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर सिमट कर आ जाते। तो अल्लाह के नबी फरमाते, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल होता। ये सारी अहादीस को लेके एक जमात या एक ग्रुप ऐसे ही अमल में कोता नजर आते, अरे ये तो है ना, ये फजीलत की बात है ना, तौहीद हमारे पास है। मेरे भाई, ये चीज तौहीद है ना बोल के अमल में कोता रहना ये मुनासिब नहीं, ये बहुत भयानक तस्वुर है, बहुत खराब और खतरनाक तस्वुर है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक बागीचे में दाखिल होते, मुस्लिम वगैरह की रिवायत, एक बागीचे में दाखिल होते। आप जैसे बागीचे में दाखिल होते, सहाबा आपको तलाश करते रहते, इधर उधर तलाश करते रहते, नबी नजर नहीं आते। अब एक नाली जाती रहती, कैनाल बागीचे की तरफ जाते रहती,
ابو हुरैरा कहते हैं मैं देखा इधर उधर नबी नजर नहीं आए, अब मैं सिकुड़ गया, जैसे एक जानवर अपने आप को छोटा करता, वो जो पानी की कैनाल छोटा सा नाला आ रहा था उसमें मैं सिकुड़ के अपने आप को छोटा करके उसके अंदर से घुसा, अंदर घुस के बागीचे में दाखिल हुआ, अंदर बागीचे में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद अंदर जाके देखता हूं नबी वहां है, नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बागीचे में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के देख के अबू हुरैरा खुश हो जाती। अबू हुरैरा मुलाकात करते बोलते अल्लाह के नबी आपको ना पाके हम परेशान हो गए थे, आपको ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते मैं यहां तक आया। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा से बोलते अय अबू हुरैरा देखो तुम्हें इस बागीचे के दीवार के बाहर, इस बागीचे के दीवार के बाहर जो कोई नजर आए, जो कोई नजर आए तो तुम क्या करना, उनको कहना जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी तस्दीक करता है, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी वक्त करता है, ऐ अबू हुरैरा जाके उन्हें जन्नत की बशारत सुनाना, जन्नत की खुशखबरी सुनाना, और निशानी के तौर पर तुम क्या करो मेरे चप्पल ले जाओ। अबू हुरैरा को अल्लाह के नबी चप्पल देते। अब हजरत अबू हुरैरा लेके बाहर निकलते, पहली मुलाकात जिससे होती वो जबरदस्त गुस्से वाले उमर रहते। अब जाके उमर को बोलते मुझे अल्लाह के रसूल मिले थे, मिलने के बाद प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा उसे जन्नत की खुशखबरी है। उमर गुस्से में आते देखे आगे ऐसा बोलते तुम्हें एक रख को टिकाते, अब वो गिर जाते, गिर को सीधा भाग को नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते जाते बोलते अल्लाह के नबी उमर आ रही मेरे पीछे, उमर मुझे मारे, क्या मामला, ऐसा बोल रही कि मैं जैसे ही बोला आप जैसे बोले ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जो ये कहे उसके बाद जन्नत में दाखिल हो जाता, जन्नत में दाखिल हो जाता। मैंने जैसे ही कहा तो उमर मुझे ये कर रही, तो उमर पीछे से दौड़े दौड़े आते, आके अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते कि अल्लाह के नबी क्या आपने ऐसा फरमाया, या अबू हुरैरा जो बोल रहा सही बोल रहा था क्या, ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो कहे जन्नत में दाखिल हो जाता उसके लिए खुशखबरी है। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाँ मैंने कहा, हाँ मैंने कहा। तो उमर बोलते अल्लाह के नबी ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसे आम करेंगे, अगर इसे सुबह के दरमियान आम करेंगे तो आए मुमकिन है, मुझे खदशा है कि लोग इस पर भरोसा करके बैठेंगे, भरोसा अरे ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे पास तौहीद है, हम अमल करें ना करें जन्नत तो है ना, जन्नत के हकदार तो है ना, एतमाद करेंगे, इत्तिका करेंगे, भरोसा करके बैठ जाएंगे। हजरत उमर जैसे ही अल्लाह के नबी को बोलते तो कैसा, तो इसे आम ना कीजिए, उमर क्या बोलते इसे आम ना कीजिए। चुनांचे सहाबा इकराम बोलते थे, लेकिन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उसके बाद मैं इसे खुल्लम खुल्ला ऐलान करता नहीं था, लेकिन जब इंतकाल के करीब आया, इंतकाल के करीब मैं क्या किया, तअस्सुमन गुनाह के डर से इसको बयान किया, इसको बयान किया। इस किस्म के और भी दूसरे सहाबा से दूसरी रिवायतें सही किताबों में मिलती है। क्या चीज की तरफ इशारा करते हैं, आमतौर पर हमने एक चीज को देखा दूसरी चीज को खो दिया, दूसरी चीज को छोड़ दिया। क्या है, अकीदा यकीनन जान है, अकीदा जन्नत में ले जाने वाला है, अकीदे के बगैर कामयाबी और कामरानी नहीं मिलती, लेकिन अकीदे के ऊपर भरोसा करके वक्त मिले, वक्त मिल रहा, अमल का मौका मिल रहा, अमल के मौके है, अमल का वक्त है, इसके बावजूद एक आदमी अमल ना करे, ये भयानक तस्वुर, ये भयानक तस्वुर है। सहाबा इकराम में कैसे कैसे ये थे, जन्नत की बशारत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह पर दी, एक बार नहीं कई मर्तबा दी। आपने कहा तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, नाम ले लेकर कहा, इसके बावजूद सहाबा इकराम में वो बेचैनी, वो बेकरारी, वो तरफ वो सहाबा इकराम में नजर आती है। सहाबा इकराम अमल के हरीफ है, एक दूसरे पर सबकत करने वाले सहाबा इकराम नजर आते हैं। क्या बात है, हजरत हंजला फरमाते हैं, हजरत हंजला फरमाते हैं नाफका हंजला, नाफका हंजला, हंजला मुनाफिक हो गए, अपने आप को मुनाफिक बोल रही। देखो हकीकी ईमान, हकीकी ईमान, हकीकी तौहीद अपने अंदर एहसास पैदा करती, अपने अंदर एक हरारत पैदा करती। हंजला क्या बोलते, मैं मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया। अजीब बात है, एक सहाबी रसूल है, अल्लाह के नबी के साथी है, अपने आप को मुनाफिक बोलते। उसके बाद बाहर निकलते, अबू बकर मिलते, हंजला बोलते कि मैं मुनाफिक हो गया, मुनाफिक हो गया। अबू बकर पूछते क्या मामला,
کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے حنظلہ فرماتے کہ میں نبی کی محفل میں ہوتا میری ایک کیفیت ہوتی، اور جب نبی کی کیفیت سے نکلتا تو میری دوسری کیفیت ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ کیفیت تو میری بھی، یہ کیفیت تو میری ہے، چنانچہ چلو ہم دونوں مل کے نبی کے پاس جائیں گے، مسئلہ دریافت کریں گے۔ جا کے مسئلہ دریافت کرتے، اللہ کے نبی فرماتے یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے، یعنی ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایک معلوم، اور دوسرا آدمی بھروسہ کر کے نہ بیٹھے، آدمی بھروسہ کر کے دیکھو ایمان کی تشریح سبب یہ کرتے کہ اقرار باللسان، عقیدے میں داخل، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، و عمل بالارکان و عمل بالجوارح، کہ پہلا کیا لا الہ الا اللہ کا اس کلمے کے ساتھ کیا کرنا، اقرار کرنا، زبان سے بولنا، دوسرا نمبر کیا دل سے تصدیق کرنا ہے، دل سے زبان پر ہے دل میں نہیں ناقابل اعتبار، تیسرا نمبر وہ عمل بالجوارح، اس کا ثبوت دینا۔ اچھا ایک آدمی مسلمان ہے یا نہیں کیسے معلوم کریں گے آپ؟ اللہ کے نبی نے معیار کیا بتایا؟ اللہ کے نبی نے ایمان اور کفر کی مثال کیسے بتائی؟ ہم بہت سارے موقع پر عقیدے کے ساتھ عمل کو دور رکھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں بھی بیان کرتے آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل، ایمان اور عمل، ایمان اور عمل دونوں کو اللہ ملاتے۔ یا تو ہم اسی پہ جم کے بیٹھ گئے، یا ایک قوم ہے جو صرف عمل پر زور دیتی، عقیدے پر زور نہیں دیتی، اور ایک دوسری طرف ایک اور قوم ہے جو صرف عقیدے پہ زور دیتی، عمل پر کرے تو بھی چلتا نہیں کرے تو بھی، یہ ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا۔ میرے بھائیو قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم کیا پڑتا؟ آمنو وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل، ایمان اور عمل، ایمان اور عمل، ایمان اور عمل۔ اللہ کے نبی نے ایمان اور کفر کی مثال نماز پڑھنے سے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تو میرے بھائیو یہ آیتیں یہ چیزیں بتاتی۔ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، وقت ختم ہے اس لیے میں بات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے ہم توحید کہتے ہیں، عام طور پر اس کی گہرائی میں یا اس کی چیزوں میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ کو بتاؤں میں نماز صحیح ہونے کے لیے وضو شرط ہے، شرط ہے کیا نہیں بھائی؟ ذرا بولو، کھانے میں پورے مزہ ہوتا ہے، شرط ہے یا نہیں ہے؟ بولو کیا شرط ہے؟ وضو شرط ہے یا نہیں؟ وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے توحید، عقیدہ، ایمان، توحید 7 شرطیں ہیں اس کے صحیح ہونا بولے تو کتنے شرطیں ہیں؟ 7 شرطیں ہیں۔ اگر یہ ہے، یہ 7 شرطیں ہیں تو توحید لا الہ الا اللہ یہ صحیح۔ اگر یہ نہیں ہے تو کیا نہیں ہوتا؟ عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوتی۔ اب اس میں غور کرو، دیکھو اس کے اندر جمود نہیں ہے، اس کے اندر حرکت ہے۔ ہم عام طور پر توحید کا تو جمود سمجھتے، جمود کا کیا معلوم؟ گڈھا بن گیا ختم، حرکت نہیں، ایسا نہیں۔ ایمان، عقیدہ، توحید ایک حرکت کا نام ہے، اسپرٹ کا نام ہے، بے چینی اور بے قراری کا۔ پوری تاریخ دیکھو، پوری تاریخ میں اصحاب الاخدود کا واقعہ ہو یا اصحاب الکہف کا واقعہ ہو یا حضرات صحابہ اکرام کا واقعہ ہو، ان کو تکلیفیں کیوں آئیں؟ صرف ایک بات کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد یہ بالکل پورے عملی میدان میں اتر جاتے تھے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے بے چین و بے قرار ہو کے بلاتے تھے، تو بادشاہ حکومتیں انوالو ہو کے ان کے تعلق سے وارنٹ جاری کرتے تھے۔ اصحاب الاخدود کے چند نوجوان جب لا الہ الا اللہ پڑھتے تو پوری حکومت ان کے خلاف وارنٹ جاری کرتی ہے، نوجوان تنہا تنہا چند گنتی کے نوجوان غار میں جا کے روپوش ہو جاتے، اللہ ان کی مدد کرتے۔ اسی طرح اصحاب الاخدود آگ میں جلنا گوارا کرتے، لیکن یہ توحید، یہ لا الہ الا اللہ اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے۔ اسی طرح حضرات صحابہ کی بے شمار مثالیں۔ گویا ایک شاعر ایک لفظ میں یوں کہتا ہے، اے عیدگاہ عشق شہادت گہ وفا، اے عیدگاہ عشق شہادت گہ وفا، قاتل ہی تھک گئے تھے سروں کی کمی نہ تھی۔ قاتل قتل کرتے کرتے تھک گئے تھے، کس بنیاد پہ؟ صرف یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور پورے شرطوں کے ساتھ یہ توحید پر عمل کرتے تھے۔ جمود نہیں، توحید میں جمود نہیں، گڈھا بن کے نہیں، بلکہ اس کے اندر حرکت ہوتی تھی، اس کے اندر ایمانی حرارت ہوتی تھی، دل کا عمل، دل کا قلب عملی اس کے اندر شامل ہوتا۔ پہلی شرط توحید کے صحیح ہونے کی پہلی شرط کیا ہے معلوم؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسا علم جو جہالت کے منافی، ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو۔ مطلب کیا؟ جہالت کو ختم کرنا، جاہل پن کو ختم کرنا، ایسا علم آنا۔ توحید اگر صحیح ہونا بولے تو اللہ کیا بولتے؟
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ ایک ہے. پہلا کیا؟ پہلی شرط کیا؟ علم، جو جہالت کو ختم کر دے، یہ علم آنا. اسی طرح دوسری شرط توحید کے، لا الہ الا اللہ کی، وہ کیا ہے؟ ایسا یقین جو شک کو ختم کر دے، شک کے خلاف ہو ایسا یقین آنا. یقین یہ دل کے عمل کا نام. یقین کیسا آتا؟ دل حرکت کرے، دل ورک کرے، دل عمل میں آئے تبھی ہوتا ہے. اس کے بعد آنکھیں، دماغ، دل پورا یقین کے راستے پہ چلے تبھی ہوتا. یقین جو شک کو ختم کرے. اللہ فرماتے قرآن میں انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ لوگ تکبر کرتے ہیں جب لا الہ الا اللہ کہو بول کے ان سے کہا جاتا. تو دوسرا کیا ہے بھائی؟ پہلا بولو بھائی، پورے سامع ادھر ادھر مشغول ہے، ادھر ادھر سننے میں ادھر توجہ نہیں. پہلی شرط کیا بولو بھائی؟ دیکھیں گے، بولیے پہلی شرط کیا ہے؟ کیا بولا میں؟ پہلی شرط علم. بولیے علم. پہلی شرط کیا ہے؟ علم جو جہالت کو ختم کرے. لا الہ الا اللہ صحیح ہونا بولے تو شرط ہے. جیسے نماز صحیح ہونا بولے تو کیا؟ پاکیزہ پانی ہونا، وضو صحیح رہنا. وضو ہے تو نماز، وضو کے بغیر نماز کا تصور نہیں. یہ 7 شرطوں کے بغیر لا الہ الا اللہ کا تصور نہیں. یہ صحیح نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ، توحید صحیح نہیں ہوتی. پہلی شرط کیا؟ علم جو جہالت کو ختم کرے. یاد رکھو کام کی چیز. دوسری شرط کیا؟ یقین جو شک کو ختم کرے. یقین اللہ کی ذات پہ، اللہ کے اس کلمے پہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، اللہ کی توحید پہ ایسا یقین ہو رتی برابر شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. دوسرا. اچھا تیسری شرط کیا؟ قبول، دل سے قبول کرنا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہونا، انکار نہیں رہنا اس میں. تیسری شرط کیا؟ قبول کرنا. نکاح میں بولتے نہیں قبول کیا کیا بھائی؟ 3 بار بولتے. اچھا جلدی پڑھ دو بولتا نکاح میں. کیسا قبول کیا یار؟ ہاں الحمدللہ قبول کیا. جلدی بولو ساتھی صاحب، اتنا لیٹ کر دینا. اللہ اکبر. توحید کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبول کرنا دل سے قبول کرنا. مطلب کیا ہے؟ کہ ایمان پر چلنے کے لیے جو بھی راستے آئیں، توحید پر چلنے کے لیے جو بھی رکاوٹیں آئیں، سب کو میں قبول کیا. چاہے اچھائیاں آئیں، خوشیاں آئیں یا غم آئے، سب کو میں قبول کیا. قبول کیا جو نکاح کے موقع میں بولتا نا، قبول کیا. سب قبول کیا. خرچ، نان، نفقہ، مسکنہ سب قبول کیا. تو تیسری شرط کیا؟ قبول کرنا. اسی طرح سے چوتھی شرط تابعداری جو نافرمانی پر نہ ہو. تابعداری میں تو کیا بھائی؟ اس میں کمزور ہے ہم لوگ. توحید کی یہاں سے جو چور دروازہ شیطان کو ملتا، اس کی طرف ہماری نظر نہیں. تابعداری، اللہ کی فرما برداری اور اللہ نے جو حکم دیا اس پر چلنا، یہ توحید میں داخل ہے. لا الہ الا اللہ مان رہی، اللہ کو ایک مان رہی، اللہ کو مان رہی، تو ضروری ہے اللہ کی بھی ماننا. اللہ کو مانے، اللہ کی بھی ماننا ضروری، تبھی توحید ہوتی. دیکھو ڈی سی کو مان رہے ہیں آپ، ڈی سی کو مان رہی، ڈی سی کی نہیں مان رہی تو پورا مانے گا بھی تمہیں. ڈی سی جو قانون دے رہا مانے نہیں، ماننا پورا نہیں ہوا. تابعداری، فرما برداری، اطاعت لا الہ الا اللہ سکھاتا ہے. اللہ کا جو قانون ہے بالترتیب، توحید کے بعد بالترتیب نیکیوں کی فہرست جتنی ہے اس پر بقدر استطاعت عمل کرنا. گناہوں کی لسٹ جتنی ہے سب سے کلی طور پر رکنا، گناہوں میں پورا رکنا. اصل نیکیاں ہے ترتیب سے، جو فرائض ہے، واجبات ہے، اس کے بعد جو نیکیاں مستحب یا نفل ہے بقدر استطاعت، اللہ کے نبی نے فرمایا بقدر استطاعت کرتے جائے. یہ ترتیب ہے. اچھا اسی طرح سے 5ویں شرط کیا ہے؟ ایسا اخلاص جو شرک کے منافی ہو. اخلاص ہونا. اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ. اللہ کے نبی کیا بولتے؟ اللہ نے جہنم کو حرام کیا. کس پر؟ اس بندے پر جو اللہ کی رضا کے خاطر لا الہ الا اللہ بولتا. خالی لا الہ الا اللہ بولے تو نہیں، بلکہ کیا؟ ابتغاء وجہ اللہ. بخاری، یہ مسلم کی روایت، بخاری کی حدیث کتاب الشفاء میں ایک روایت ہے. ابو ہریرہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ کی سفارش کے حقدار کون ہوں گے؟ وہ خوش نصیب کون ہے جو آپ کی سفارش کے حقدار ہوں گے؟ اللہ کے نبی بولتے ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا، سب سے پہلے تمہیں سے سوال کرتی مجھ کو معلوم تھا. مجھے سنو، میری سفارش کے حقدار کل قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. یہ بخاری کی روایت. کیسا؟ لا الہ الا اللہ بولے. ابھی تو سنی کو جا پوچھو تم لا الہ الا اللہ مانتا نہیں ہے، تمہارے
ज्यादा मानते, ला इलाहा इल्लल्लाह हु सूफा हु मारते रहते लहजा बनकर को, धनादन दे धनादन मारते रहते। अल्लाह ताला ये जो तौहीद की शर्त है कि ला इलाहा इल्लल्लाह दिल के इखलास के साथ बोलना, दिल के इखलास, प्यूरिटी ऑफ हार्ट, दिल के खुलूस लिल्लाहियत के साथ ये बोलना, पांचवी शर्त। इसी तरह छठी शर्त क्या है? ऐसी सच्चाई जिसमें झूठ की मिलावट ना हो। सच्चाई कैसी रहना? झूठ रत्ती भी नहीं रहना। मुनाफिकीन आके क्या बोलते थे? हम ईमान लाए अल्लाह पर, हम ईमान लाए रसूलुल्लाह पर। व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह। लोगों में से बात आते बोलते हम ईमान लाए अल्लाह पर, हम ईमान लाए रसूलुल्लाह पर, लेकिन वमा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह क्या बोलते? ये लोग मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह, ये अल्लाह को धोखा दे रहे। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को धोखा दे रही। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, ये लोग अपने आप को ही धोखा दे सकते, लेकिन इनको मालूम नहीं पड़ रहा। बेवकूफ है ये लोग। फी क़ुलूबिहिम मरज़, इनके दिलों में बीमारी है। कौन? ज़बानी तौर पर, झूठे तौर पर, सच्चाई नहीं है, झूठे तौर पर बोल रही। ऐसे लोगों का ईमान, ऐसे लोगों का ला इलाहा इल्लल्लाह नाक़ाबिल एतबार। अपने अंदर चेक करना है। मैं खुद पहले चेक करूं, आप खुद चेक करें। ये छठी शर्त है, सच्चाई जिसके अंदर झूठ वत्ती बराबर शामिल ना। इसी तरह सातवीं शर्त क्या है? ऐसी मोहब्बत ला इलाहा इल्लल्लाह से होना जिसके अंदर बुग़्ज़ और नफरत रत्ती बराबर नहीं रहना। आवा अल्लाह ठंड में भी फर्ज कराना हुआ, सर्दी में आके वजू करना, रत्ती बराबर अल्लाह से और अल्लाह की बात से नफरत नहीं रहना। अल्लाह क्या बोलते कुरान में? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत रखते। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत। सिर्फ ये मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से होना। अच्छा, अल्लाह से जैसी मोहब्बत है किसी दूसरे से भी रखनी, कामिल नहीं हुआ अभी, पूरा नहीं हुआ अभी। अल्लाह से जैसी मोहब्बत है किसी और से, किसी और मालिक से, यजमान से, चौकीदार से, या किसी चौधरी से, किसी से भी वैसी मोहब्बत इक्वल हुई। अल्लाह की मोहब्बत के सर की किसी से मोहब्बत रखे तब भी गया, या किसी की मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत से बढ़ाए तब भी गया। अल्लाह क्या बोलते? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लोगों में से बात ऐसे हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला के ईमान वाले बंदे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत रखते। लेकिन बाद लोग ऐसे हैं कि लोगों से मोहब्बत करते जैसे मोहब्बत अल्लाह से करना। आज हम इसका जायजा लेंगे। 7 शर्तें हैं भाई, 7 शर्तें हैं, इसे नोट कर लो, इसे याद कर लो। पहली शर्त क्या? इल्म जो जहालत को खत्म करे, यकीन जो शक को खत्म करे। इसी तरह तीसरी शर्त कबूल जो इनकार के खिलाफ हो। इसी तरह ताबेदारी, इताअत, फरमाबरदारी, अल्लाह को मानने के बाद अल्लाह की मानना, अल्लाह की बात के ऊपर चलना। इसी तरह से ऐसा इखलास जो शिर्क को खत्म करे, जो दिखावे को, रियाकारी को, तकब्बुर को, ये दिल की बीमारियों को खत्म करे। इसी तरह सच्चाई जो झूठ को खत्म कर दे। इसी तरह मोहब्बत, ला इलाहा इल्लल्लाह को जो मोहब्बत देना, इसे किसी को नहीं देना। अच्छा मेरे भाइयों, ये चीज थी तौहीद के शराइत। तौहीद आसान कितने बजे भाई? 8 बजे। अच्छा माशाअल्लाह। देखिए ये तौहीद के, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के शराइत थे। ला इलाहा, अब सहाबा में हम देखते हैं, सहाबा इकराम में यही चीज पाई जाती थी। जो बंदा अल्लाह को समझे, अल्लाह की मारिफत आए, वो बेअमल हो सकता है? क्या ख्याल है? बेअमल हो सकता है क्या भाई? वो अल्लाह को पहचाना, बादशाह का जलाल, बादशाह का जमाल, बादशाह का कहर, बादशाह का की नवाजिशें एक बंदा जानने के बाद बादशाह को माना लेकिन बादशाह की नहीं मान रहा, ऐसा हो सकता क्या? नहीं होता। हम आमतौर पर गलतफहमी का शिकार हैं बहुत कि हम जो है तौहीद को मजबूत करना या ला इलाहा इल्लल्लाह को मजबूत करना, इसकी तरफ फिक्र नहीं करते। हम जो है इखलास, ये शर्तों की रोशनी में बार बार चेक करते रहे, अपने ईमान को, ला इलाहा इल्लल्लाह को बार बार चेक करते रहे, बार बार इसका जायजा लेते रहे। अगर जायजा लेते रहे तो यकीन जानो अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में तौहीद का नूर, तौहीद से जो बरकत है, अकीदे तौहीद के जो फयूज है, अकीदे तौहीद से जो आने वाले फायदे हैं, वो हमारी जिंदगियों पर मुरत्तब करेंगे। एक किताब में मैंने पढ़ा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया। हजरत सुलेमान को कुरान में आता है, हजरत सुलेमान को अल्लाह चूंटियों से बात करने की ताकत दिए थे, ऐसी सलाहियत दिए थे, चूंटी से बात करते थे और चूंटी क्या बोल रही थी वो सुनते थे, अंडरस्टैंडिंग कर लेते थे। सुलेमान को अल्लाह ये दिए। एक किताब में मैंने
पढ़ा कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक चूंटी को पकड़ते, उससे बात करके वो पूछते, देख मां तू साल भर में कितना खाती बोल के पूछते, साल भर में, एक साल में तो कितना खाती बोल कर पूछते। और चूंटी बोलती पूरे साल तक मैं 3 दाने खातूंगी थी। कितने खाती? 3 दाने खातूंगी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करते, 3 दाने डब्बा लेते, डब्बे में चूंटी को बंद करते और 3 दाने डालते। कितने डालते? 3 दाने डाल के डब्बे को बंद कर देते। डब्बे को बंद करने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक साल के बाद वो डब्बा निकालते, डब्बा खोल को देखे तो क्या होता, चूंटी 1.5 दाना खाए रहती। कितना खाए रहती? 1 से आधा 1.5 खाए रहती। अभी 1.5 बचा को रहती, उन्हें 1.5 बचा को रहती। सुलेमान पूछते, तू मुझे बोली सो क्या, करी सो क्या? मुझे क्या बोली? साल में 3 दाने खातूंगी, अभी 1.5 दाना मुझको है ना तेरा, कहीं को नहीं खाई। वो चूंटी जवाब देती, बड़ा प्यारा जवाब देती। देखो हमारे लिए सबक है, हम सबके लिए ईमानी जिला, ईमान में ताजगी के लिए बड़ा सबक है। बड़ा प्यारा जवाब देती चूंटी क्या बोलती मालूम? सुलेमान जब मैं आजाद थी तो सुलेमान मुझे अल्लाह की जात पे पूरा भरोसा था कि अल्लाह मुझे भूलेगा नहीं, मुझे रोजी देने से अल्लाह भूलेगा नहीं, बिसरेगा नहीं। 3 दाने खाती थी, खुल्ला 3 दाने खाती थी। लेकिन जब तू मुझे खैर किया तो सुलेमान मुझे डर हुआ कि अल्लाह तो भूलता नहीं, सुलेमान तो भूल सकता है। सुलेमान मुझे अगले साल खाना देना भूल गया तो क्या करूं? सुलेमान दाना देना भूल जाए तो मैं क्या करूं? उसके वास्ते बिफोर एडवांस के तौर पर मैं 1.5 दाना बचा लेके रखी। चूंटी के अंदर अल्लाह की जात पे इतना भरोसा है। आपने कभी देखा किसी जानवर को स्टोर करके ले जाते हुए, कोई जानवर गोदाम जमाते हुए, एक इंसान है जिसे अल्लाह इख्तियार दिए तो इख्तियार का नाजायज फायदा उठाता। कोई जानवर कायनात में खाना, दाने, पानी स्टोर करके जमा के नहीं रखता। परिंदे सुबह सवेरे अल्लाह की जात पे भरोसा करके जाते। तौहीद का लाजमी जुज़ है। देखो तौहीद तवक्कुल क्या है? अल्लाह की जात पर अमल है, ये दिल का अमल है। दिल से आजादी टपकता बंदा जो है अल्लाह के करीब होता, अल्लाह के रास्ते में चलता। परिंदे क्या है? परिंदे सुबह सवेरे खाली पेट निकलते, तगदू खिमासन व तरूह बिताना, कि सुबह सवेरे खाली पेट निकलते, शाम को लौटते तो कैसे आते? पेट भरे आते। आज हमारे मुआशरे में कैसा धोखा दिया जाता रोजी के मामले में। तवक्कुल की सिफत बतौर खास हमारे यहां बिल्कुल नापेद है। बिल्कुल अल्लाह की जात पर तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह की बातें, तौहीद की बातें हम करते। जब मामले की बात आती, अल्लाह तबारक व तआला को डरना, अल्लाह की कुदरत का तसव्वुर रखना, ये बातें आती, अल्लाह पर तवक्कुल करना सब खत्म हो जाती। धोखा देते वक्त अल्लाह की कुदरत का एहसास हमारे अंदर नहीं आता। किसी का माल लिया वापस लौटाते वक्त अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की पकड़, अल्लाह का कहर याद नहीं आता। ऐसा क्यों होता? ऐसा क्यों नहीं होता? नफ़हतुल यमन एक किताब है, नफ़हतुल यमन एक किताब, उस किताब के अंदर एक शिकायत दर्ज है। शिकायत इस तरह से है कि एक आबिद था, बहुत बड़ा अल्लाह वाला था, पहाड़ के ऊपर बैठ के इबादत करता था। रात दिन सुबह शाम पहाड़ पे बैठ के अल्लाह 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 करता था, इबादत करता था। तो उसके अंदर हिकायत है कि अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसे इंतजाम करते थे 3 रोटियों का। कितने रोटियां का? 3 रोटियां मिलते थे। इबादत कर रहा, रियाजत कर रहा, मेहनत कर रहा, अल्लाह को याद कर रहा, अल्लाह 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 इस्तिग़फ़ार, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, कसरत से कर रहा। 3 रोटियां मिल रही उसे, 3 रोटियां मिल रही तो शुक्रगुजारी कर रहा, खा रहा, इबादत कर रहा, खा रहा, इबादत कर रहा। इत्तेफाक से अल्लाह उसे आजमाना चाहते। अल्लाह क्या करना चाहते? अल्लाह आजमाते, दे को आजमाते, अल्लाह ले को आजमाते। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये बंदा जो है 3 रोटियां मिल रहे थे, खूब खाता था, इबादत करता था। अल्लाह आजमाना चाहते तो रोटियां देना बंद करते। अब इबादत कर रहा, रोटी नहीं आ रही, सुबह देखता नहीं खाली, दोपहर देखता खाली, फिर शाम को देखता खाली, नजर नहीं। अब दूसरे दिन पहाड़ से उतर जाती, हजरत नहीं मिली रोटी, इबादत भी नहीं, उतर गया वहां से, छोड़ दिया अल्लाह को, अल्लाह का डर छोड़ दिया, ऊपर से उतर के सीधा आता। अब एक पहचान आसमा के घर जाता, जाके दरवाजा काटते
काटते मारता, अंदर से उन्हें निकल के बोलता, हजरत तुम्हें अल्लाह वाले पहाड़ के ऊपर से उतर के, वो भी गरीब खाने को है, आइए तशरीफ लाइए, क्या खिदमत कर सकता हूं? तो बोलता कि कुछ नहीं, मुझे इबादत करने जाना है, मुझे रोटियां मिलती थी, मैं इबादत करता था, आज रोटियां नहीं मिली, कल जो है रोटियां नहीं मिली, आज मैं आ गया, मुझे कुछ रोटी कुछ खाने के लिए चाहिए। तो उन्हें क्या कहता, हजरत मैं भी देता हूं। 3 रोटियां मिलते थे ना, आप अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं, बड़ी हस्ती है, 3 रोटियां लो, लपटता दस्तरखान में देता, 3 रोटियां लेता, 3 रोटियां लेके बगल में दबा के वहां से निकलता, वहां से निकल के पहाड़ की तरफ जाने वाला रहता। वो घर वाले का कुत्ता बाजू बैठे रहता, उन्हें देखता, उन्हें जाते रहा तो कुत्ता पाऊ पाऊ पुकारता, हिलाता, चिल्लाता। अब देखता कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है, ये आबिद, ये अल्लाह को याद करने वाला, देखता कुत्ता पीछे पड़ा है। अब जैसे जैसे कुत्ता उधरते रहता, कदमा तेज रखता जाता, बड़े बड़े डग्गा रखता, कुत्ता और तेजी से आता। अब इन्हें दस्तरखान खोलता है, एक रोटी निकाल तो कुत्ते को झटकता है, जा रहे खा जा रहे, कहता खराब है, उधर रहा, मुझे उधर रहा, छत के पहाड़ की तरफ फिर दोबारा जाता। अब वो कुत्ता एक रोटी खा के जल्दी से फिर भी चबाता, फिर से गिर भागता। अब उन्हें फिर तेज कदमा रख के जा रहा, कुत्ता फिर उधर रहा, पुकार रहा। अब इन्हें जो है परेशान होता, एक रोटी दिया, फिर उधर रहा पंदा, फिर दूसरी रोटी निकालता, फिर झटकता, दूसरी रोटी फिर झटकता। अब वो दूसरी रोटी खा लेके फिर दोबारा जल्दी से खा के फिर पीछा करता, फिर उधरता। अब इन्हें क्या करता, कुत्ते को तीसरी रोटी खोला, सब दस्तरखान, तीसरी रोटी डाल के पहाड़ की तरफ भागते रहता। कुत्ता तीसरी रोटी खा के उसके बाद फिर उसके पीछे भागता, फिर उधरता। अब इन्हें देखता 3 रोटियां थे तो खत्म हो गए, 3 रोटियां थे तो खा लिया। अब इसे गुस्सा आ जाता, बहुत गुस्सा आता, यहां भी इबादत अल्लाह का नाम लेने वाला, बहुत गुस्सा आता, बोलता अरे अदीमुल हया, बेहया, 3 रोटियां तेरा मालिक जो दिया था खा लिया, अब मुझे खाता क्या? अब मुझे खाता क्या? 3 रोटियां थे तो खा लिया, अब मुझे खाने के वास्ते उधर रहा क्या? अल्लाह ताला कुत्ते को जबान देते, कुत्ता बोलता अरे बेहया मैं नहीं, बेहया तू है, बेहया तू है। एक दिन अल्लाह रोटी नहीं दिया, पहाड़ छोड़ के अल्लाह का जिक्र छोड़ के उतर गया, देख हफ्तों भर मैं मालिक के घर के ऊपर पड़ा रहता हूं, मालिक मुझे खाने को नहीं देता, पीने को नहीं देता, इसके बावजूद वफादारी करते रहता। एक बार अल्लाह रोटी नहीं दिया, अल्लाह का दर छोड़ के गैरुल्लाह के दर से मांगने आया, बेहया तू है, बेहया नहीं, बेहया तू है। अपने आप को बेहया कर, अपने आप को बेहया। क्या हमारी जिंदगी में नजर नहीं आता? क्या हमारी चीजें जरा मांगे अल्लाह से, जरा नजर नहीं आया, छोड़े अल्लाह का दर, मांगा भी अल्लाह नहीं दिया, छोड़े अल्लाह का दर। अल्लाह की क्या चीज है? मेरे भाइयों, तौहीद में मजबूत होना है, तौहीद से रिलेटेड अपने आप को करना है, तौहीद में जान पैदा करनी है। हमारे यहाँ आमतौर पर अल्लाह जैसा कहार है, अल्लाह जैसे कादिर मुतलक है, अल्लाह जैसे कुदरत वाला है, हर जगह हर वक्त हर लम्हा अल्लाह की चलती, ऐसे बड़े अल्लाह को छोड़ के, ऐसे अजीम अल्लाह को छोड़ के हम न जाने कैसे कैसे मालदारों के पास, न जाने कैसे कैसे लोगों के पास हाथ फैलाते हैं, हाथ दस्तदराज करते हैं। ये बिल्कुल तौहीद के मुनाफी, मेरे भाइयों, तौहीद के मुनाफी है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आयतें अहादीस इस पर दलालत करती। मैं एक वाकया, सलफ का एक वाकया बयान करके बात को खत्म करता हूं। मेरे ख्याल में वक्त बिल्कुल खत्म है। हारून रशीद का एक दौर में एक वाकया आता है, हारून रशीद के दौर में एक वाकया ये आता है कि हारून रशीद एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहा था। वहां पर एक खबरों में से एक खबर के पास बहलूल नाम का एक आदमी था, पागल बोल के बगदाद में मशहूर था। पागल दीवाना हो गया, इन्हें मेंटल हो गया बोल के लोग बोलते थे। तो बहलूल नाम का आदमी खबर के पास बैठा। हारून रशीद अपने जाओ जलाल के साथ, बहुत बड़ा बादशाह, मुसलमानों का बहुत बड़ा बादशाह, जाओ जलाल के साथ वहां से गुजरता देखता ये बहलूल नाम का आदमी खबर के पास बैठा, अकेला बैठा, पागल हो गया। बोलता अरे बहलूल, कब तू अकल में आएगा, ये दीवानापन कब छोड़ेगा, और ये वीरान इलाके में खबरस्तान में अकेला बैठा, तने तना पागल हो गया, पागलपन कब छोड़ता तू? इस तरह बोलता हारून रशीद बोलता। अपने जो बहलूल रहता है बैठे रहता खबर के पास, झट से उठा के भाग के जाके झाड़ को पकड़ ले, वो झाड़ पे चढ़ के ऊपर बैठ जाता, ऊपर बैठ के जवाब देता, बोलता हारून, पागल मैं नहीं, पागल तू है, पागल मैं नहीं, पागल तू है। उन्हें बोलता वो कैसे? बोलता कि जो चीज ज़ायल होने वाली है, जो चीज खत्म होने वाली है, उसके ऊपर तेरा भरोसा है, महल
تیرا محل ہے، اس کے اوپر تیرا بھروسہ ہے، اور جو چیز ختم ہونے والی ہے، جو چیز ختم ہونے والی اس پر تیرا بھروسہ، اور جو چیز باقی رہنے والی یعنی قبر یہ گھر، یہ آخری گھر ہے، یہ آخری منزل، اس کی طرف تیری نظر نہیں ہے۔ آبادی کو تو ترجیح دیتا ہے، اے بادشاہ تو آبادی لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہے، لیکن دیکھو یہ ویرانی کو تو ناپسند کرتا ہے، یہ ویرانی کو قبروں کے پاس رہنا، قبرستان میں رہنا ناپسند کرتا ہے۔ دیکھ میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، اور تو اپنی آرام گاہ سے یہاں منتقل ہونا، ویران راستے سے گزرنا، ویران راستے کو دیکھ کے عبرت پکڑنا، اسے ترجیح نہیں دیتا، جبکہ میں اسے ترجیح دیتا ہوں۔ بتا ہم دونوں میں سے پاگل کون ہے؟ جو چیز ختم ہو رہی اس پر بھروسہ کر رہا وہ عقل مند، یا جو چیز ختم ہو رہی اسے چھوڑ دیا وہ عقل مند؟ اب ہارون رشید بولتا کہ تم نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ اس کے بعد آتا ہے تاریخ میں کہ ہارون رشید زار و قطار روتا، میں جو ہے دنیا کے پیچھے جا رہا تھا، دنیا پر بھروسہ کر رہا تھا، دنیا کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھا تھا، تو نے مجھے یاد دلا دیا، روتا، رونے کے بعد اس کی داڑھی پوری بھیگ جاتی، ہارون رشید کی داڑھی بھیگ جاتی۔ اس کے بعد بولتا تیری باتیں بہت اچھی ہے، مجھے کچھ نصیحت کر، کچھ نصیحت کر۔ وہ بولتا کہ دیکھ اللہ کی کتاب کو لازم پکڑ، اللہ کی کتاب قرآن مجید تیرے لیے کافی ہے، اور اس کو لازم پکڑ، اس پر عمل کرتا جا۔ اچھا اس کے بعد وہ ہارون رشید بادشاہ بولتا کہ بتا تجھے کوئی ضرورت ہے کیا؟ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، تجھے کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو بتا، بول میں دیتا ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ تو بولتا ہاں 3 ضرورتیں ہے میرے کو۔ کیا بولتا؟ 3 ضرورتیں ہے، تو بادشاہ ہے نا، 3 ضرورتیں مجھے پوری کر۔ اب وہ بولتا کیا ہے بتا؟ بادشاہ بولتا بتا ضرورتوں کو پوری کروں گا۔ پہلی ضرورت میری یہ ہے کہ تو میری عمر کو بڑھا دے، میری عمر کو، ایج کو میری بڑھا۔ بادشاہ بولتا میرے اختیار میں نہیں، لن نقدر، میں قدرت نہیں رکھتا۔ بولتا اچھا قدرت نہیں رکھتا۔ دوسری ضرورت، ملک الموت، موت کا فرشتہ جو آتا اسے میرے پاس نہیں آئے سر کا کر دو۔ موت کے وقت جو فرشتہ آتا ملک الموت، اسے میرے پاس نہیں آئے سر کا کر۔ تو ہارون رشید بولتا لن نقدر، یہ بھی میں قدرت نہیں رکھتا، میرے بس میں نہیں، بادشاہ ہوں لیکن میرے بس میں نہیں۔ اچھا تیسری ضرورت، تیسری حاجت، مجھے جنت میں داخل کر اور جہنم سے دور کر۔ بادشاہ بولتا لن نقدر، میں اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ تب کیا بولتا معلوم یہ جو پاگل شمار ہونے والا سلف کے دور کا، پرانے قدیم دور کا، وہ بولتا ہے کہ اذن لست ملکا، تب تو بادشاہ نہیں ہے، انت مملوک، تو فقیر ہے، تو ماتحت ہے، تو بے بس ہے، تو بے کس ہے، تجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے پاس میری کوئی ضرورت نہیں، میری ضرورت صرف اللہ کے پاس ہے۔ میری ضرورت، ساری قسم کی ضرورتیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جو قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کی جو چیز نظر آتی ہے اس پر بھی قدرت رکھتا ہے، جو چیز نظر نہیں آتی اس پر بھی قدرت رکھتا۔ تجھ سے کیا مانگوں؟ جا چل بولتا اللہ۔ بادشاہوں کو دھتکارتے تھے، یہ کیسا تھا؟ یہ ایمان کی قوت تھی، عقیدہ تھا، توحید تھا، توکل تھا اللہ کی ذات پہ، انہوں نے لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے سمجھا تھا، تو معمولی لوگوں کے آگے اللہ بادشاہوں کو جھکاتا تھا۔ آج ہم توحید کو نہیں سمجھے، لا الہ الا اللہ کی قوت میں زور نہیں دیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم نے کوششیں نہیں کی، اس کے اندر مضبوطی ہے، اس کے اندر جو ایمانی پاور ہے، یہ مسلسل عمل چاہتا، اس کے اندر جو ہے نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کا آپس میں جوڑ، نیک لوگوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ اسی لیے صحبت نیک لوگوں کی صحبت بتاتے، اس سے عقیدہ مضبوط تر ہوتا، اللہ کی ذات پہ قوی تر ہوتا۔ سب سے زیادہ ضرورت، سب سے بڑی ضرورت مسلمانوں کو کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایمان کو مضبوط کرنے کی، عقیدے کو مضبوط کرنے کی، لیکن ہمارے پاس عوامل نظر نہیں آتے، صرف جو عوامل، کوئی شیڈول نظر نہیں آتا۔ ایمان کو مضبوط کرے تو کیسے کرے؟ کہاں مواقع نہیں ملتے، مواقع، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے شیڈول بتاتے، نیک لوگوں کی صحبت، دعاؤں کا اہتمام، قرآن مجید کا ذکر، موت کا ذکر، یہ سب چیزیں آپس میں، جیسے تواصو بالحق، تواصو بالصبر، یہ سب چیزیں کیا کرتی؟ آپس میں ایمان کو مضبوط کرتی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ شیڈول ہمارے پاس مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے عقائد بھی مضبوط نہیں ہے۔ ہم ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے مضبوطی پیدا کرتا۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا ایمان والا وہ جسے دیکھ کے اللہ یاد ہے، ایمان والا وہ جسے دیکھ کے اللہ یاد ہے۔ ہم اس کا اہتمام کرتے نہیں، ایمان والا الذین یعلمون ویعلمون، اس کی سب بہت ساری مثالیں ملتی۔
بہت ساری مثالیں ملتی جو آپس میں اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارا عمل ہو، ہمارے پاس شیڈول ہو، ایک ٹائم ٹیبل ہو، ایک منہج ہو، یا ایک ٹائم ٹیبل ہو، ایک روٹین ٹائم ٹیبل ہو، جس سے جو ہے ہم بھائیوں کا، جو بھائی ہمارے لا الہ الا اللہ کے بنیادی تقاضوں سے، بنیادی شرطوں سے، اس کے اسباب پر یا اس کے فوائد پر جو ناواقف ہے، اس کے ثمرات سے جو دور ہے، اس کو ان کو جو ہے قریب کیا جائے، اس پر جو ہے کام کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اچھے عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی و آخر دعوانا الحمدللہ۔